ರಾಜ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವು ಬೇಕು. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವನಿಗೆ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ. ನನ್ನ ಸೋದರರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ದಾಯಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಬಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವನಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ತಾನು ಉದಾಸನಾಗಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಯೋಗ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೂವತ್ತೆರಡು 35 ಕಿಂ ನೋ ರಾಜೈನ ಗೋವಿಂದ ಕಿಂ ನೋ ರಾಜೈನ ಗೋವಿಂದ ಕಿಂ ಭೋಗ್ಯ ಜೀವೇತನಾವಾ ಯೋಷಾಂ ಅರ್ಥ ಕಾರ್ಚ್ಯುತಂ ನಾರಾಜ್ಯಂ ಭೋಗಾ ಸುಖಾನಿ ಚ ತೇಯಿಮೇ ವಸಿಷ್ಠ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾಣಾಂಸ್ತ ತೇಯಿಮೇ ವಸಿಷ್ಠ ಯುದ್ಧೇ ಪ್ರಾಣಾಂಸ್ತಕಾದನೀಕ ಚ ಆಚಾರ್ಯಃ ಪಿತರಃ ಪುತ್ರಾ ಆಚಾರ್ಯಃ ಪಿತರಃ ಪುತ್ರಸ್ತೈವ ಚ ಪಿತಾಮಹ ಆಚಾರ್ಯ ಪಿತರ ಪುತ್ರ ಸತೈವ ಚ ಪಿತಾಮಹ ಮಾತುಲಃ ಶ್ವಶುರ ಪೌತ್ರ ಮಾತುಲಃ ಸಶುರ ಪೌತ್ರಃ ಶಾಲ್ಯ ಸಮನಿಸ್ತತಃ ಶಾಲ್ಯ ಸಮಬಂಧಿನಸ್ತತಃ ಶಾಲ್ಯ ಸಮಬಂಧಿನಸ್ತತಃ ಏತಾನ ಹಂತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ನತೋಪಿ ಮಧುಸೂದನ ಆಪಿತ್ರೈಲೋಕರಾಜಸ್ಯ ಆಪಿತ್ರಲೋಕೈರಾಜಸ್ಯ ಹೇತುಃ ಕಿಂ ನೋ ಮಹೀಕೃತಾ ನಿಹತ್ಯ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾನಃ ನಿಹತ್ಯ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾನಕ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ಯಾ ಜನಾರ್ದನ ನಿಹತ್ಯ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾನಃ ಕಾ ಪ್ರೀತಿ ಜನಾರ್ದನ ರಾಷ್ಟ್ರಾನಕ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ಯಾ ಜನಾರ್ದನ. वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, वर्ड बाय वर्ड तमिल. किम என்ன பலன் நா நமக்கு ராஜ்யனை ஆட்சியினால் கோவிந்தா கிருஷ்ணரே என்ன போகை இன்பம் ஜீவித்தேன வாழ்வதால் வா அல்லது யோஷாம யாருக்காக அர்த்தே பொருட்டாக கார்புசம் திரும்பி ఊరికే మోక్షే హరి బోల్ సైలెంట్గా ఉండవు ఊరికి కూకోవాలి లేకపోతే అక్కడ పో అక్కడ కూకో ఇట్లా ఇదే కల్వి మాతాజీ నీకు ఇప్పుడు ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ అప్ప దగ్గర పోయినా ఆయన దగ్గర కూకో ನೀವು ಬನ್ನಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ మీరు రండి ముందు రండి ఇక్కడ నిಮಗೆ ఇప్పుడు ఉంది
மாதா இஸ் ஒரு சைடு, பிரபு இஸ் ஒரு சைடு. ஆட்சி ஆட்சி, போக போக, உலகின்பம் புலனின்பம், தீகாணி எல்லா மகிழ்ச்சியும் எல்லா மகிழ்ச்சியும், ச ச மற்றும் மற்றும் தே தே அவர்களுக்கெல்லாம் அவர்களுக்கெல்லாம் இமே இமே இந்த இந்த அவஸ்திதா அவஸ்திதாம் நிலை பெற்ற யுத்தே இப்போர்க்களத்தில் போர்க்காலத்தில் பிரணான உயிர்களை ஏதான் ஏகவா விட்டு வித்து தனிமை தனிமை செல்வங்களை ச மேலும் மேலும் ஆச்சாரியர்கள் ஆச்சாரியர்கள் தந்தையர் புத்திரா மகன்கள் சதா மட்டுமின்றி மேலும் மேலும் ஏவ ஏவ நிச்சயமாக நிச்சயமாக மேலும் பிதாமகா பாட்டனார்கள் மாதுலா மாதுலா தாய்மாமன்கள் தாய்மாமர்கள் சஷ்ருத்ரா சஷ்ருரா மாமனார்கள் மாமனார்கள் பௌத்ரா பௌத்ரா பேரன்கள் ஷியாலா ஷால்யா மைத்துனர்கள் மைத்துனர்கள் சம்பந்தின உறவினர்கள் உறவினர்கள் உடன் ஏதான் ஏதாம் இவர்களையெல்லாம் இவர்களெல்லாம் நான் என்றும் இல்லை நந்தும் அந்தும் கொள்ளலு கொள்ளலு இச்சாமி இச்சாமி எனக்கு விருப்பம் இதன கொல்லப்படுவதால் கொல்லப்படுவதால் அபி கூட மதுசூதனா மது என்ற அரக்கனை கொன்றவரே கிருஷ்ணரை அபி ஆனாலும் கூட திரைலோக்கியா உலோகத்தில் மூன்று உலகத்தில் ராஜ்யஸ்யா ஆட்சிக்காக ஹேது மாற்றத்தில் கிம்னு சொல்வதற்கு என்ன இருக்கின்றது மஹீகிருதே நிஹத்யா தார்த்தராஷ்டிரான் திருதராஷ்டிரரின் நமக்கு கா என்ன இன்பம் சாத் இருக்கப் போகிறது ஜனார்தனா எல்லா உயிர்களையும் பாதுகாப்பவரே கோவிந்தனே ஆட்சி மகிழ்ச்சி மற்றும் வாழ்க்கையை கூடியதாக நாம் விரும்புகிறோமோ அவர்களை போர்க்களத்தில் அணிவகுத்திருக்க அவற்றை அடைவதால் என்ன பலன் வரப்போகின்றது மதுசூதனரே ஆச்சாரியர்கள் தந்தையர் பிள்ளைகள் பாட்டனார்கள் மாமனார்கள் மாமர்கள் பேரன்கள் மைத்துனர்கள் மற்றும் இதர உறவினர்கள் அனைவரும் தங்கள் வாழ்வையும் செல்வத்தையும் இழக்க தயாராக அவர்கள் என்னை கொள்ளலாம் என்ற பட்சத்திலும் நான் ஏன் அவர்களை கொல்ல விரும்ப வேண்டும் ஏன் அவர்கள் கொல்ல விரும்ப வேண்டும் உயிர்களை எல்லாம் காப்பவரே இந்த பூமி ஒரு புறம் இருக்கட்டும் மூவுலகம் கிடைப்பதாயினும் நான்
இவர்களுடன் போர் செய்ய தயாராக இல்லை. திருதராஷ்டிரரின் மகன்களை கொல்வதால் நாம் எவ்வித ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க போகிறோம். ಭಾವಾರ್ಥ ಓದಿ ನೀವು ಅರ್ಧ ಓದಿ ಅವ್ರು ಅರ್ಧ ಓದಿ. ಹಾಂ. ಕೃಷ್ಣನು ಗೋವುಗಳ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನಾದವನು. ಇದರಿಂದಲೇ ಅರ್ಜುನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಗೋವಿಂದ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದ. ಈ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಗೋವಿಂದನು ಇರುವುದು ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ನಾವು ಗೋವಿಂದನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆಯೇ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ದೇವರು ಈ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಜೀವಿಗಳ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವರು ದುರಾಸೆ ಪಡುವಷ್ಟು ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದರೆ ಎಂದರೆ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸದೆ ಗೋವಿಂದನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಆಗ ಗೋವಿಂದನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಜೀವಿಯ ಎಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ತನ್ನ ಕುಲದ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇರುವ ಗಾಢವಾದ ಪ್ರೀತಿಯು ಅವರ ಬಗೆಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇರುವ ಸಹಜ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಬಂದರಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೇ ಆದರೂ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಂದು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೀತಾ ನೀವು ಓದಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಂ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಹಾಂ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಜುನ ಭಯ. ಇದು ಐಹಿಕ ಬದುಕಿನ ಮಾದರಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅವಲೋಡಿಗ ಬದುಕಾದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು. ಭಕ್ತನಾದವನು ಭಗವಂತನ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬಯಸುವುದರಿಂದ ಭಗವಂತನು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಮತಿ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಕಾಸನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದೇ ಅಗತ್ಯವಾದರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಬಯಸಿದ. ಅವರು ರಣಭೂಮಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಕೃಷ್ಣನು ಅವರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ತಾನಿದ್ದರೂ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಧನವಾಗಬೇಕೆಂದು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳುವುದು ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಸಹಾಯ ಭಕ್ತನಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ದುಷ್ಟತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ತನ್ನ ದಯಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೋದರರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹತರಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಭಗವಂತನ ಯೋಜನೆ. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಯು ಭಕ್ತನಿಗೆ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಗವಂತನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತನು ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬಲ್ಲ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೆಳಕನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಬಯಸಿದರೂ ಭಗವಂತನು ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದ. மங்களாச்சரணம் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. மங்களாச்சரணம் இது பேர். ஓம் அக்ஞான திமிரந்தஸ்ய. அறிமுகத்தில் இருக்கும் பாருங்கள். அறிமுகத்தில் இது பேர் தான் மங்களாச்சரணம். ஏன்னா உங்களுக்கு சப்ஜெக்டே தெரியாமல் சும்மா நான் சொல்லிட்டு இருந்தால் தெரியுதில்ல. ஏதோ நான் சொல்லிட்டு இருப்பேன், நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணிடுவீங்க. அது பேர் என்னன்னு யாராவது கேட்டால் உங்களுக்கு தெரியுதில்ல. அது பேர் மங்களாச்சரணம். ஓம் அக்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ. ಕನ್ನಡ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 1. ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಳಿತಂ ಯೇನ
तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री चैतन्य मनोभीष्टं आयिடுச்சு அது आयिடுச்சு அது சொல்லிட்டேனா ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च இந்த மந்திரம் வந்து யாராவது பக்தர்கள் நம்ம பார்த்தா அவங்களுக்கு குனிஞ்சிட்டு நம்ம இந்த மந்திரம் சொல்லணும். இதுதான் வைஷ்ணவ பிரணாம். இது யாராவது நம்ம வைஷ்ணவ பக்தர்களை பார்த்தா, அதாவது சுத்தமான இடத்துல, இந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம பண்ணலாம். மற்ற கோயிலில் எங்கேயாவது பண்ணலாம், பப்ளிக் பிளேஸில் பண்ணக்கூடாது. கோயிலுக்குள்ளே பண்ணலாம், வீட்டுக்குள்ளே பண்ணலாம். இந்த மாதிரி யாராவது பக்தரை பார்த்தா, இப்போ இவங்களாம் மாதாஜி வந்தவுடனே எப்படி பிரணாம் பண்ணுறாங்க. அதாவது நம்ம முன்னோர்களுக்கு, நம்ம வைஷ்ணவர்களுக்கு பக்தர் வேறு பக்தர்கள் வந்து நம்ம அந்த மந்திரத்தை சொல்கிறது. வாஞ்சாகல்பதருभ्यश्च வாஞ்சாகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அடுத்தது சொல்கிறது வந்து பஞ்சதத்துவ மந்திரம். நம்ம ஜபம் பண்ணும்போது சொல்லுவோமே அந்த மந்திரம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಾಣಲಾರೆ. ಅನಂತರದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಸುಖವನ್ನಾಗಲಿ ಬಯಸಲಾರೆ. ஸோ அர்ஜுனர் வந்து கேள்விக்கு மேலே கேள்வி கிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க. நம்ம லாஸ்ட் வகுப்பில் பார்க்கும்போது அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு ஒரு ஆக்ஞை கொடுக்குறாரு. ரதத்தை கொண்டு போய் 2 படை வீரர்கள் நடுவில் போய் நீங்கள் நிறுத்துங்க, நான் வந்து பார்க்கணும் யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்கன்றது நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்க, அவங்க பகுதியிலேருந்து யாராவது இருக்காங்க, எப்பேற்பட்ட பராக்கிரமமாக அது பலசாலிங்க இருக்காங்க. ஏய் மாட்டாடுதோ மோக்ஷிக் చూడు అక్కడ మాతాజీ దగ్గర పో, అక్కడ మాతాజీ దగ్గర కూర్చోపో, మాట్లాడితే కొడతాను. ఇక్కడ సౌండే రాకూడదు. చూడు మాతాజీ దగ్గర పో, మాతాజీ దగ్గర పో. అక్కడ సౌండే రాకూడదు. సౌండ్ చూడు అగ్గెత్తి తొడపైన ఇస్తాను. హుషారు. ஸோ அர்ஜுனர் கேட்குறாரு,
அர்ஜுனர் கேட்கும்போது கிருஷ்ணர் உடனே கொண்டு போய் ரதத்தை அங்கே நிறுத்தி வைக்கிறாங்க. நிறுத்தி வச்சுட்டு எல்லாரையும் பார்க்குறாங்க. முன்னாடி யார் இருந்தாங்க? அர்ஜுனர் பார்த்த உடனே கௌரவர் சைடில் யார் இருந்தாங்க? பீஷ்ம பிதாமகா, துரோணாச்சாரியா எல்லாருமே பார்க்குறாங்க. அவங்களோட அப்பாவுக்கு சம வயசில் இருக்கிறவங்களாம் அங்கே இருக்காங்க. பாண்டராஜுக்கு சம வயசில் இருக்கிறவங்களாம் இருக்காங்க. தன்னோட குருநாதர் இருக்காங்க, பிதாமகா இருக்காங்க, பீஷ்மாச்சாரியா இருக்காங்க. அப்புறம் தனக்கு தாயாதிகள் எல்லாமே அங்கே பார்க்குறாங்க. துரியோதனர், அவங்க சகோதரர் எல்லாரும் பார்க்குறாங்க. அப்புறம் வந்து மெட்டர்னல் அங்கிள், என்ன சொல்கிறது, தாய் மாமா, அந்த அவங்களுக்கு உறவுப்பட்ட அந்த மாதிரி அவங்களாம் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பேரனுங்களாம் இருக்காங்க. பேரனுக்கு அவங்களுக்கு பேரனாகிறவங்களெல்லாம் அங்கே இருக்காங்க. இப்பேற்பட்ட எல்லாருமே அந்த இடத்துல இருக்காங்க. எல்லாருமே எல்லாரையும் அங்கே பார்க்குறாங்க. பார்த்துட்டு அர்ஜுனர் சொல்கிறாரு, இவங்களெல்லாம் நான் வந்து கொல்ல எனக்கு விருப்பம் இல்லை. எதுக்காக இவங்களை நான் கொல்லணும்? சந்தோஷத்துக்காக நான் கொல்லணுமா? விஜயத்துக்காக நம்ம கொல்லணுமா? விஜயத்துக்கான வெற்றிக்காக நான் கொல்லணுமா? எந்த சந்தோஷத்துக்காக, எந்த விஜயத்துக்காக நான் இவங்களை கொல்லணும்? ராஜ்யத்துக்காக நான் கொல்லணுமா? ஏன்னா சத்திரியனுக்கு ஒரு உண்மையான கடமை வந்து அவனுக்கு ஒரு ராஜ்யம் இருக்கணும், ஒரு அரசாங்கம் இருக்கணும். அரசாங்கம் இருந்தால் தான் அவன் சத்திரியா. அதனால தான் அவன் போராடுறான். ஏன்னா சத்திரியனுக்கு முக்கியமான ஒரு கடமை என்னன்னா, ஏதாவது ஒரு ராஜ்யம் அவனுக்கு இருக்கணும், அவனுக்குன்ற ஒரு ராஜ்யம் இருக்கணும். இப்போ நம்மளுக்குன்னு சொல்லி ஒரு கூடி இருக்கு இல்லையா, வீடு இருக்கா இல்லையா? அந்த மாதிரி சத்திரியருக்கு வந்து ஒரு ராஜ்யத்தை இருக்கணும், ஒரு ராஜ்யம் இருந்து ஆகணும். அதனால தான் சத்திரியர் வந்து போராடுறது. அதனால தான் அவங்க வந்து போர் பண்ணுறது. அதனால சத்திரியனாக இருக்கும்போது இவன் வந்து அர்ஜுனர் வந்து எனக்கு வேண்டாம், அந்த மாதிரி ராஜ்யமே வேண்டாம், அந்த மாதிரி அரசாங்கம் எனக்கு வேண்டாம், அந்த மாதிரி ஒரு வெற்றி எனக்கு வேண்டாம், அந்த மாதிரி ஒரு ஆனந்தமே எனக்கு வேண்டாம், தேவையில்லைன்னு சொல்கிறாங்க. நம்மளுக்கெல்லாம் கொடுத்தா நம்ம வேண்டாம்னு சொல்லுவோமா? பாரத நாட்டை நீங்கள் ஆளுங்க, நீங்கள் தான், உங்களுக்கு பட்டாபிஷேகம் நாளைக்கு பண்ணுறேன்னா என்ன பண்ணுவான்? அப்போ எல்லாமே விட்டு ஓடி போயிடுவான், பின்னாடியே போயிடுவோம். ஆனால் அர்ஜுனன் எனக்கு வேண்டான்றாங்க. தூய்மையான பக்தர்களுக்கு வந்து எந்த விதமான ஆசையே இல்லை அவங்களுக்கு. அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது, அந்த திறமையை வந்து அங்கே காமிக்கிறாங்க. அந்த குணத்தை வந்து இங்கே நம்மளுக்கு சொல்லி எடுத்துக்காட்ட சொல்கிறாங்க. ಸ್ನೇಹಿತಿರುವುದು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಬದ್ಧಾತ್ಮರು ದೇಹ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದ ಸುಖವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬದುಕನ್ನು ಕುರಿತು ಇಂತಹ ಕುರುಡು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸುಖದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವು ಬಹುಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಆದರೆ ಪ್ರಭೆಯು ಕಣ್ಣನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇಬ್ಬರು ಅರ್ಹರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. இங்கே பிரபுபாதர் பொருளரே சொல்கிறாரு, சூரிய மண்டலத்துக்கு போனால் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? சூரிய மண்டலத்துக்கு போகிற அளவுக்கு நம்ம ஒரு உடலை வந்து நம்ம தயாரிப்பு பண்ணிக்கணும். ஏன்னா நம்ம போக முடியாது. நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இல்லையா, சந்திரமண்டலத்துக்கு போயிருந்தேன், சந்திரமண்டலத்துக்கு போய் பார்த்துட்டு வந்து சொல்கிறாங்களா, அதெல்லாம் போய் யாரும் போக முடியாது. சந்திரமண்டலத்துக்கு போயின்னா அந்த மாதிரி குளிச்சு நம்ம தாங்கணும். அது தாங்க முடிஞ்சால் தான் நாங்கள் அங்கே போக முடியும். எங்கேயோ போயிட்டு ஏதோ ஒரு மணி எடுத்து வந்து சொல்லிடுவார், இதான் நான் சந்திரமண்டலத்துக்கு போயிட்டு வந்துட்டேன்னு சொல்லி. ஆனால் எத்தனை கோடி செலவாகுது தெரியுங்களா உங்களுக்கு சந்திரமண்டலத்துக்கு போகிறதுக்கு? சூரிய மண்டலத்துக்கு போகவே முடியாது. இங்கே நீங்கள் மத்தியானமாக 1 மணிக்கு 1:30 மணிக்கு நின்று பாருங்கள், சூரியனுக்கு எதிர்த்தாப்புல நின்று பாருங்கள், நிற்க முடியாது நம்மளால். அந்த அளவுக்கு அப்படியே நம்மளுக்கு கண்ணு கூசும். நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு பவரான ஒரு இது. அந்த சூரிய மண்டலத்துக்கு போகிறதுக்கு 2 பேர் மட்டும்தான் அதுக்கு ತಗದಿ ಉಳ್ಳವರನ್ನು சொல்கிறாங்க. ಇಂತಹ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇಬ್ಬರು ಅರ್ಹರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನು ನೀಡಿದ್ದ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯದ ಮುಂಚೂಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಣ ಮಾಡುವ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಡಿಪಾದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧನಾಗಿಲ್ಲ. ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னா, எனக்கு வந்து இவங்களெல்லாம் கொல்றதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை, என்னோட உறவினர்கள் எல்லாரையும் கொல்றதுக்கு வந்து எனக்கு எந்த விதமான விருப்பமும் இல்லை, ஆசையும் இல்லை. இப்போ ஒரு வீட்டில் ஒரு தாய், தந்தை, தகப்பனார், தாய், குழந்தைங்க ஒரு 2-3 பேர் இருப்பாங்கன்னு நினச்சிப்பாங்க. தாய் வந்து ஒரு நாள் தவறாமல் மாதாஜி உங்களை மாதிரி டெய்லி சமைச்சிட்டே இருப்பாங்க, தவறாமல் சமைச்சிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னா, இன்றைக்கி நான் சமைக்க மாட்டேன் சொல்லி சொன்னால், ஏன்னா எனக்கு பசி இல்லை, நான் சமைக்க மாட்டேன்.
நீங்கள் ஏதாவது பண்ணிக்கோங்க சொல்லி சொல்லுவாங்க. அப்படி சொல்லுவாங்களா யாராவது தாயார்? அவங்களுக்கு பசி இல்லைன்னா கூட என்ன பண்ணுவாங்க? பண்ணி தான் ஆகணும், பண்ணி தான் ஆகணும். பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி தான் ஆகணும், வேறு வழியே இல்லை. எனக்கு பசி இல்லைன்னு சொல்லி மற்றவங்கள பட்னியாக கடக்க வைக்கக்கூடாது நம்ம வந்து. அந்த மாதிரி இப்போ அர்ஜுனர் சொல்கிறது அந்த மாதிரி இருக்குது. எனக்கு வந்து இந்த வெற்றி எனக்கு தேவையில்லை, இந்த ராஜ்யம் எனக்கு தேவையில்லை. இவங்களெல்லாம் இது வதம் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன ஒரு சந்தோஷத்தை நான் வந்து அனுபவிக்க போகிறேன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. எந்த சந்தோஷத்தை நான் ಅನುಭವಿக்க முடியும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರಿಂದ ತನಗೆ ಸುಖ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯೋಚನೆ பண்ணுறாரு அர்ஜுனர். இவங்களை வந்து கொன்ன பிறகு எனக்கு என்ன ஒரு சந்தோஷத்தை வரப்போகுது, ಅದು அந்த பாயிண்ட்டை வந்து வச்சு ಯೋಚನೆ பண்ணுறாரு. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅವನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿರಾಸೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ನಿಶ್ಚಯಿದ್ದಾನೆ. எனக்கு வேண்டாப்பா இந்த போரை நான் பண்ணுறதில்ல, நான் எங்கே போகிறேன்? காட்டுக்கு போயிடுறேன். நான் காட்டுக்கு போய் நான் வந்து ஏகாந்தமாக உட்காந்து நான் தபஸ் பண்ணிட்டு உட்காந்துறேன்னு சொல்லி சொல்கிறார். இவங்க மேலே எனக்கு போர் பண்ணுறதுக்கு எந்த விதமான ஒரு விருப்பம் இல்லைன்றாங்க. ಆದರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರವ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. என்ன அப்படின்னா, இங்கே 4 வகையான நபர்கள் இருக்காங்க. பிராமணா, க்ஷத்ரியா, வைஷ்யா, சூத்ரா. பிராமணா வந்து யஜனு யாஜனு பட்டனு பாட்டனு தான பிரதிஷ்டதான் சொல்லுவாங்க. யஜனு யாஜனா வேதங்களை படிக்கணும், மற்றவங்ககிட்ட வேதங்களை சொல்ல வைக்கணும். பட்டனு பாட்டன்னா வேத மந்திரங்களை வந்து அவங்க வந்து பைஹாட் பண்ணும், மற்றவங்களுக்கும் அது வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் தானத்தை வந்து கொடுக்கணும், தானத்தை வந்து வாங்கிக்கணும். அதுதான் பிராமணனோட கடமை. ஆனால் க்ஷத்ரிய என்ன பண்ணுவீங்க? யுத்தம் ಮಾಡಲೇಬೇಕು, போர் பண்ணி தான் ஆகணும். அப்புறம் மக்களை வந்து ரட்சணை பண்ணணும், பாதுகாப்பு கொடுக்கணும். குழந்தை இது ராஜ்யத்தில் இருக்க எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு எல்லா மக்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கணும். அது மீனிங் க்ஷத்ரியா அப்படின்னா ச்சா அப்படின்னா பாதுகாப்பு, த்ரியான்னா ராஜ்யத்துக்கு வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கணும். அதனால தான் க்ஷத்ரியான்னு சொல்லி பேர். அதே மாதிரி எதிராளி யாராவது வந்தால் அவங்கள வந்து போர் பண்ணி வதம் பண்ணும். என்னால் முடியாதுன்னு சொல்லி ஓடக்கூடாது. இதெல்லாம் ಕ್ಷತ್ರಿಯನோட கடமைகள் இருக்குது, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ சொல்லப்பட்டிருக்கு. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವೂ ಬೇಕು, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವೂ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವನಿಗೆ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ. ஏன் அர்ஜுனனை வந்து போர் பண்ண சொல்கிறார் கிருஷ்ணர்னா, அவங்களுக்கு எந்த ராஜ்யத்தையும் கொடுக்கல. இவங்க ஏமாத்துறாங்க. யார்? கௌரவர் வந்து ஏமாத்துறாங்க, துரியோதன சைட்லேருந்து ஏமாத்துறாங்க. அப்போது நீங்கள் உங்களை ஏமாத்துட்டா நீங்கள் ராஜ்யம் இல்லைன்னா நீங்கள் எப்படி வாழ்வீங்க? நீங்கள் உங்களுக்கு வாழ்வாதாரமே அதேன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இங்கே பிரபுபாதர். உங்களுக்கு என்ன வாழ்வாதாரம் இருக்குது? ஒரு ராஜ்யத்தை வச்சுக்கிட்டா தான் நீங்கள் ஏதாவது நீங்கள் வாழ முடியும். ராஜ்யமே இல்லைன்னா நீங்கள் எப்படி வாழ்வீங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாரு பிரபுபாதர். ಸೊ ತನ್ನ ಸೋದರರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ದಾಯಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಬಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ஸோ தன்னோட சகோதரருக்கு தன்னோட பெரியப்பா அவங்க கிட்டலாம் அந்த ராஜ்யம் போயிட்டுருக்கு, அதை மறுபடியும் நீ வாபஸ் வாங்கணும், ரிட்டர்ன் வாங்கணும். நீ அதுதான் உன்னோட கடமை. இப்போ நம்ம பூமி யாராவது வாங்கியிருக்காங்கன்னா, யாராவது எடுத்துருக்காங்கன்னா, நம்ம வந்து அதுக்கு நம்ம ரிட்டர்ன் வாங்கணும், அவங்கக்கிட்ட சண்டை போட்டு வாங்கணும். அதுதான் நம்மளோட கடமை. ஏன்னா இது அதை நம்புடுது. ஒன்று அவனை வந்து மோசடி பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து வாய்ப்பு கொடுக்குறோம். ரெண்டாவது வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட கடமையை நம்ம பண்ணாமல் இருக்கிறோம். இங்கே 2 விதமான இது இருக்குது. தப்பான வழிகள் வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கிடாமல் இருக்கோம், இது ಯೂಸ್ பண்ணாமல் இருக்கிறோம். ಸೊ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ತಾನು ಹತಾಶನಾಗಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಯೋಗ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. அவரோட மனசில், அர்ஜுனன் மனசில் தோணுது, என்ன தோணுது? இதெல்லாம் எனக்கு எதுவுமே வேண்டாப்பா சுவாமி, உன்னோட நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து வெறுத்துட்டோம். நம்மளுக்கு எப்படி ஆகிடும்? அந்த கோர்ட்டுக்கு போய் பாம்பேயில் ஒரு பெரிய பணக்காரன், 2 பேரும் பெரிய பணக்காரங்க, பக்கத்தில் பில்டிங் கட்டிருக்காங்க. இவனும் பெரிய மால் கட்டிருக்கான், அவனும் பெரிய மால் கட்டிருக்கான். அவனுக்கு இவனுக்கு 6 அடி டிஃப்ரென்ஸு, 6 இன்ச்சு டிஃப்ரென்ஸு. 6 இன்ச்சுக்கு இவன் என்ன சொல்கிறான், இது எனக்கு சேர்ந்ததுன்றான். அவன் என்ன சொல்கிறான், இது எனக்கு சார்ந்தது சொல்கிறான். 2 பேரும் கோர்ட்டில் போய் 30 வருஷம் நடந்திருக்கு கோர்ட்டில். அவங்க 2 பேரும் இறந்துட்டாங்க. அவங்க பையன் வந்தாங்க, அவங்களும் இறந்துட்டாங்க. அவன் பேரை வந்தான், அவன் கோர்ட்டில் கேஸ் நடத்திட்டு இருக்கான். இப்போ யாருக்கு லாஸு? 2 பேருக்குமே லாஸு. லாபம் யாருக்கு?
கோர்ட்டுக்கு ஸ்டாம்ப் ஃபீஸ் கட்டணும், வக்கீலுக்கு வந்து ஃபீஸ் கொடுக்கணும். ஸோ லாஸ் யாருக்கு? இவங்களுக்கு தான் லாஸ். அதனால் 2 பேரும் ஒற்றுமையாக உட்காந்து பேசியிருந்தா, சமாதானமாக பேசியிருந்தா, யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருக்கலாம். நீ பாதி செலவு எடுத்துக்கப்பா, நான் பாதி செலவு எடுத்துக்க 2 பேருக்கும் கரெக்டாக சாந்தியாக இருந்திருக்கும். காமனாக வச்சுருக்கலாம். உனக்கு வேண்டாம் எனக்கு வேண்டாம், காமனாக வச்சுக்கலாம் போப்பான்னு சொல்லிடலாம். இல்லை நீயே வச்சுக்கோ போப்பா, அவ்வளோதான். இல்லை நீ வச்சுக்கோப்பா. எங்கேயோ போயிடுச்சு, 2 பேருக்குமே எங்கேயோ ஆயிடுச்சு. வேற ஏதோ வாங்கிட்டு இருக்கலாம், அது அதுக்கு பதிலாக. ஸோ இப்படியெல்லாம் மக்கள் வந்து தனக்கு எதை பார்த்தாலும் தனக்கு சார்ந்ததுன்னு சொல்லி பார்த்துக்கிறாங்க. எனக்கு என்னோடதுன்னு. ஆனால் இங்கே அர்ஜுனர் தூய்மையான பக்தர், எனக்கு வேண்டான்றான். தூய்மையான பக்தரோட அந்த குணாதிசயங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அந்த குணாதிசயங்கள் எப்படி இருக்குன்னா, மற்றவங்களோட சொத்து சம்பத்து எனக்கு எப்படி பார்க்கணும், நம்ம விஷம் மாதிரி பார்க்கணும். சாணக்கியர் தெரியுமா உங்களுக்கு? சாணக்கியர் சொல்கிறாரு, மற்றவங்களோட எந்த விதமான ஒரு சொத்தையும் எந்த விதமான ஒரு பணத்தையும் சாக்கடையில் இருக்கிற மாதிரி, சாக்கடையில் என்ன இருக்குது அதை மாதிரி பார்க்கணுமா. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அந்த வாசனை நம்மக்கிட்ட வரக்கூடாது. எப்போ மற்றவங்களோட இதுக்கு நம்ம ஆசைப்படுறோமோ அப்போ என்ன ஆகுது? நம்மக்கிட்ட இருக்கிற எல்லாமே என்ன ஆகிட்டு இருக்கோம்? அழிஞ்சிட்டே இருக்கும். ஒன்றொன்னா அழிஞ்சிட்டே இருக்கும். அப்போது நம்ம ஆன்மீகமான ஈடுபாடு இருக்கிறது இல்லை, பக்தி தொண்டு இருக்கிறது இல்லை, நம்மக்கிட்ட நல்ல குணமே இருக்கிறது இல்லை. எப்போ பார்த்தாலும் இந்த பாம்பு மாதிரி பொறாமைப்பட்டுட்டே இருப்போம். பொறாமைப்பட்டு அது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு அந்த மாதிரி வந்துடும். அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு, அடுத்த தலாந்திரத்துக்கும் அதே மாதிரி வந்துடும். எப்படினா அவனை இது பண்ணலாம், எப்படி அயோக்கியத்தனம் பண்ணி எப்படி எடுத்துக்கலாம் சொல்லி அந்த மாதிரி இது வந்துடும். அதனால தான் இந்த மாதிரி ஆன்மீகமான ஈடுபாடல் இருக்கும்போது பக்தர்கள் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. ஆச்சாரியாஸ் வந்து நம்ம சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும், இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும், இந்த மாதிரி மற்றவங்கள இது வந்து நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது. இதெல்லாமே சாணக்கியர் சொல்கிறாரு. அதை வந்து பிரபுபாதர் வந்து கோட் பண்ணுறாரு, ஒரு இதுலேயும் கோட் பண்ணுறாரு. ஸோ இங்கே அதான் 33 ஸ்லோகம் சொல்கிறாங்க, எனக்கு தேவையில்லை, நான் அவங்களை வந்து கொண்டு போகிறதில்ல, அந்த வெற்றியும் எனக்கு வேண்டாம், அந்த ராஜ்யமும் எனக்கு வேண்டாம், அந்த சந்தோஷமே எனக்கு வேண்டாம், அப்படி ஒரு சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கணுன்ற ஒரு எண்ணமே எனக்கிட்ட இல்லைன்றாங்க. நம்மளுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி வருமா? யாராவது 2 அடி விட்டா போதும், டக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், கப்ஸா பண்ணிடுவோம். ஆனால் அர்ஜுனர் தூய்மையான பக்தர்களுக்கு அந்த மாதிரி இதே இருக்கிறது, அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணமே வருதில்லை. 32லேருந்து 35 என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஹே கோவிந்தா. கோவிந்தானா என்ன அர்த்தம்? கோவிந்தா ஒருத்தரா சொல்லுங்க பார்க்கலாம், உங்களுக்கு தெரிஞ்சது சொல்லுங்க. கோவிந்தா 2 பதம் இருக்கீங்க. ஓகே, வெரி குட். ஓகே, பாதுகாப்பு, வெரி குட். நீங்கள் என்ன வந்து குட், வெரி குட், வெரி குட். 2 அர்த்தங்கள் இருக்குது கோவிந்தாக்கு. கோ அண்ணா புலங்களை வந்து, கோ அண்ணா புலங்கள், இன்னொன்று வந்து பசு. ஸோ புலங்களை வந்து கட்டுப்படுத்துகிறவர், புலங்களை கட்டுப்படுத்துகிறவர் யார்? கோவிந்தர். புலங்களுக்கு வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்குறவர், கோமாதாக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குறவர் இவர் தான் கோவிந்தான்னு சொல்லி சொல்லுவார். இங்கே கூப்பிடுறாரு அர்ஜுனர், கோவிந்தான்னு சொல்லி கூப்பிடுறாரு. ಗೋವಿಂದ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುಖವನ್ನು ಮತ್ತು ಬದುಕನ್ನು ಸಹ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರುವಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇ ಮಧುಸೂದನ. கோவிந்தா கிருஷ்ணருக்கு சொல்றார், கிருஷ்ணா யாருக்காக நம்ம வந்து போர் பண்ணிட்டு இருக்கிறோமோ அவங்கெல்லாம் போர் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க, அவங்க போர் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க, அதனால என்ன பிரயோஜனம் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க, போர்னால என்ன பிரயோஜனம் சொல்லி சொல்கிறாங்க. இப்போ வந்து நம்ம ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷன், கான்டெம்பரரி சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குன்னா, இப்போ பாகிஸ்தான்காரங்க வந்து நம்ம மேலே பாம்பு போடுறாங்க, நம்மளோட தாய் குலத்துக்கு தாய் குலங்கள் எல்லாமே வதம் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ நம்ம சும்மா இப்போ வாயில் விரல் வச்சு சும்மா உட்காந்துருக்கலாமா? என்ன பண்ணலாம்? எதிர்க்கணும், அவங்கள எதிர்த்து நிற்கணும். அதுதான் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம நாட்டில். நம்ம பிரதமர் அதுதான் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம பிரதமர் நம்மளோட சேனா பலம் இதெல்லாமே என்ன பண்ணியிருக்காரு, எதிர்த்து நின்றுருக்காரு. அப்படியே விட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய சிந்தூரை அழிச்சிடுவாங்க. அவங்க அழிச்சிட்டாங்க, நிறைய லட்சக்கணக்கான பேர் அழிச்சிட்டாங்க. அதனால தான் கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு, எப்போ அதர்மமாக நடந்துக்கிறாங்களோ, எப்போ அநியாயமாக நடந்துக்கிறாங்களோ, எப்போ அடுத்த ஜீவராசிகளுக்கு புண்படுத்துகிறாங்களோ அப்போ வந்து நீங்கள் எதிர்த்து நிற்க சொல்கிறாங்க. சாஸ்திரமும் படிக்கணும், சஸ்திரமும் நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும்னு சொல்கிறாங்க. சாஸ்திரான்னு நம்ம என்ன செய்கிறோம், இப்போது சாஸ்திர சேவை பண்ணிகிட்ருக்கோம். சஸ்திரானா ஆயுதங்களை வச்சு அவங்கள வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், எதிர்த்து நிற்கணும். இன்னொரு தடவை அவங்க வந்து நம்ம இதுக்கு வரக்கூடாது, அந்த மாதிரி எதிர்த்து நிற்கணும்னு சொல்கிறாங்க. அதான் என்ன போர் பண்ண இவர் அர்ஜுனர் அது புரிய மாட்டாங்க. அர்ஜுனருக்கு
எதுக்காக நம்ம போர் பண்ணோம்? அவங்களும் ரெடியாக இருக்காங்க இது போர் பண்ணுறதுக்கு. அதான் இது கிருஷ்ணர் ஒரு தடவை சொல்கிறாரு, நீ ரெடியாக இல்லைன்னா கூட அவங்க சித்தமாக இருக்காங்க, கௌரவ ரெடியாக இருக்காங்க போர் பண்ணுறதுக்காக. ஹே மதுசூதனா அப்படின்னா என்ன? மதுசூதனா இங்கே கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்குல்ல இது. ஹே மதுசூதனா அப்படின்னா என்ன? மதுசூதனா மதுன்ற ஒரு அரக்கனை வந்து வதம் பண்ணார் கிருஷ்ணர், அதனால தான் அவரை மதுசூதனா சொல்லி சொல்கிறார். ஹே மதுசூதனா ஆச்சாரியரு பிதரு புத்திரரு பிதாமகா சோதர மாவந்தரு. ஸோ அவங்களோட உணர்களை அவங்க யாரெல்லாம் உறவு இருக்காங்கன்னு அவங்க பேரெல்லாம் சொல்கிறாங்க. அவங்க கூட சொல்கிறாங்க ஆச்சாரியானா குருதேவா, பிதாமகா வந்து தாத்தா, தாய் மாமா, அப்புறம் அவங்க தாயாதிகள், அப்புறம் அவங்க வந்து அவங்க மாமனார்கள், அப்புறம் அவங்க அத்தை, அவங்க இவங்க எல்லாமே சொல்கிறாங்க. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು, ಆದರೂ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ನಾನೇಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಹೇ ಜನಾರ್ದನ. ಅವರು கொல்றதுக்காக ரெடியாக இருக்காங்க, ஆனால் நான் எதுக்கு கொல்லணுன்றாங்க. அவங்க ரெடியாக இருக்காங்க கொல்றதுக்கு, இவர் நான் வேண்டான்றாரு. நான் எதுக்கு கொல்லணும் அவங்களன்னு சொல்லி கேட்குறாரு. யாரே? ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮಾತಿರಲ್ಲಿ 3 ಲೋಕಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡುವುದಾದರೂ ನಾನು ಇವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. முல்லோகமே நீங்கள் எனக்கு கொடுத்துட்டா எனக்கு வேண்டான்றாங்க. முல்லோகம்னா என்ன? ಯಾವ್ದು 3 ಲೋಕ? ಹೊಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, கிருஷ்ணகிரினா? இது வந்து நம்ம இருக்கிற லோகம் வந்து பூலோகம். நம்மளுக்கு மேலே 6 லோகம் இருக்குது, நம்மளுக்கு கீழே வந்து 7 லோகம் இருக்குது. 14 லோகத்தை முல்லோகம் சொல்லி சொல்லுவாங்க. அப்பர் பிளானட்டரி சிஸ்டம்ஸ், மிடில் பிளானட்டரி சிஸ்டம்ஸ், லோவர் பிளானட்டரி சிஸ்டம்ஸ். அப்படின்னா உயர்ந்தமான லோகங்கள், நடு லோகங்கள், தாழ்மையான லோகங்கள். இதை வந்து முல்லோகம் சொல்லி சொல்லுவாங்க, முல்லோகம் சொல்லுவாங்க இதில். ஸோ இந்த முல்லோகமே நீ உங்களுக்கு 14 லோகம் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன், நீ எங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னா கூட எனக்கு வேண்டாப்பான்னு சொல்லி சொல்கிறேன். ಅರ್ಜುನರೇ அந்த மாதிரி எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்லி சொல்கிறார். ಆದರೆ ಗೋವಿಂದರು ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ನಾವು ಗೋವಿಂದನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ. இப்போ தான் நம்மளுக்கு முக்கியமான டாபிக் வரும். இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறார் பிரபுபாதர் வந்து, பிரபுபாதர் இவர் தான் பிரபுபாதர், இந்த இயக்கத்தோட ಸಂಸ್ಥಾಪಕಾಚಾರ್ಯர், ஃபவுண்டர், அந்தர்ஜாத்திய கிருஷ்ண சைத்தன்ய சங்கம், அகில உலக கிருஷ்ண இயக்கம். இந்த இயக்கத்துக்கு வந்து அவர் தான் ஆச்சாரியர். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இப்போது ஒரு 2-3 கோடி ஒரு கார் ஒருத்தர் வாங்குறாரு, ரொம்ப பெரிய அதிக இவர் ஏன்னா வெள்ளரச ஒரு நபர். அவர் என்ன செய்கிறாரு, ஸ்ரீமந்தர், ரொம்ப பணக்காரர். அந்த கார் ஓட்டிட்டு டிரைவர் அவர் ஓட்டுறதில்ல, டிரைவர் தான் ஓட்டுறாரு. பின்னாடி அவர் உட்காந்துருக்காரு. பின்னாடி உட்காந்துட்டு ரொம்ப சம்மர், ஒரு ஏப்ரல் மே அந்த டைமில் வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது, வெயில் பயங்கரமாக இருக்குது. இவர் என்ன செய்கிறாரு, டிரைவருக்கு சொல்கிறாரு. டிரைவருக்கும் பயங்கரமாக இதாக இருக்குது, வேர்க்கையாக இருக்குது. ஆனால் ஏசி அவங்களுக்காக போட முடியாது இல்லையா, அதுக்கு பர்மிஷன் வேணும். பின்னாடி இப்போ ஓனரை சொன்னதை நம்ம போட முடியும், பாஸ் சொல்லணும் இல்லையா. இவர் சும்மாவே இருக்கார், என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியல. இவர் ட்ரை பண்ணிகிட்டே போகிறாரு. நல்லா இது யோசனை பண்ணிக்கோங்க. ட்ரை பண்ணிட்டு போகும்போது ஒரு 2-3 கிலோமீட்டர் போன பிறகு பாஸ் பின்னாடி சொல்கிறாரு, தம்பி இது ஏசி ஆன் பண்ணி விட்ருப்பான்னு சொல்கிறாரு. உடனே ஏசி ஆன் பண்ணி விட்டுறாரு இவர். அவர் டிரைவர் ஒன்றும் சொல்ல, நீங்கள் சொல்லி நான் ஏசி ஆன் பண்ணுறதில்ல, எனக்கு வேணும் போது நான் ஏசி ஆன் பண்ணுறேன்னு சொல்லலை. டிரைவர் என்ன சொல்கிறாரு, உடனே சார் நான் பண்ணுறேன் சார், ஏசி போட்டேன் சார் சொல்கிறார். ஏசி போட்ட உடனே அவருக்கும் நல்லா குளிர்ச்சியாக இருக்குது, டிரைவருக்கும் நல்லா குளிர்ச்சியாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாரு பிரபுபாதர். ஏசி 2 பேருக்கும் வேணும், ஆனால் இவர் தனியாக போட்டிக்க முடியாது. அவர் போட்டிக்கிட்டால் இவருக்கு வந்துடும். யாருக்கு? பாஸ்க்கு, ஓனருக்கு. ஏசி ஆன் பண்ண உடனே இவரும் இது வேர்க்கிறது வந்து இவருக்கு நல்லா ஜில்லுன்னு ஆயிடுச்சு. ஏசி போட்ட உடனே நல்லா சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு. ஆறாமல் நல்லா ஓட்டுறாரு. இப்போ பயங்கரமாக நல்லா சந்தோஷமாக ஓட்டிட்டு இருக்காரு. அதுக்கு முன்னாடி அப்பா வெறுக்குதுப்பா, பயங்கரமாக வெறுக்குதுன்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டமாக ஓட்டிட்டு இருந்தார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இங்கே? ஏன்னா இந்த ஸ்லோகாக்கும் இந்த ஏசி காருக்கும் இந்த ஓனருக்கும் இவங்களுக்கு என்ன, எப்படி நீங்கள் அது உறவை சேர்த்துறீங்க? நீங்கள் பார்க்கலாம். உங்களுக்கு ஒரு இது என்ன சார், ஒரு கேள்வி. இப்போ உங்களுக்கு கொடுத்துட்ட கொஸ்டின் பேப்பர் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன். இந்த ஏசி காரு, டிரைவரு, ஓனரு, சொல்லுங்கள். இந்த கேள்வி புரியுது எல்லாருக்கும்? கேள்வி ஓகே. அதுக்கு இதுக்கு என்ன கனெக்ஷன்? கரெக்ட் வெரி குட். புரிய வைக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்குறாரு, முயற்சி பண்ணுறாரு. ஓகே ரைட். வேற என்ன சொல்லுங்கள்?
வேற ஏதாவது உங்களுக்கு ஆன்சர் சார்? இப்போ ஏசி போட்டதுனால டிரைவருக்கும் நல்லா ஆச்சு. கடவுள் நினைச்சா அனுபவிக்க முடியாது. குரு இருக்கிறாங்கல்ல, அவங்க மூலியமா நம்ம அதை பண்ணோம்னா நமக்கு நல்லா. குட், வெரி குட், நைஸ். ஓகே, வேற வேற என்ன புரியுது உங்களுக்கு? இங்க ரொம்ப சிம்பிள், என்ன தெரியுமா? வேணுகோபாலசாமி இருக்காரு, அவரை சந்தோஷப்படுத்திட்டு அவருக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்துட்டா நம்ம தனியாக சந்தோஷத்துக்காக முயற்சி பண்ண அவசியமே இல்லை. யஸ்மின் துஷ்டே ஜெகத் துஷ்டே. ஜெகத்தை வந்து நம்ம எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்த முடியுமா? 84 லட்சம் ஜீவராசிகள் இருக்காங்க. ஒருத்தரா இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் செய்கிறோன்னு நினச்சிக்கோங்களேன், அதில் நீங்கள் எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டுருக்கீங்க. யாருமே வந்து சும்மா உட்காந்து இது பண்ணல. எல்லாரும் உங்களோட கஷ்டார்ஜித்தம் எல்லா இது இருக்குது, எல்லாரும் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதுக்காக. ஒரு ஜென்மாஷ்டமி பண்ணுறோம், ஒரு சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்பியரன்ஸ் டே பண்ணுறோம். எல்லாருமே ஆளுக்கு ஒருத்தர் வந்து பெருக்கிறாங்க, ஒருத்தர் வந்து ரங்கோலி போடுறாங்க, ஒருத்தர் வந்து ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் கட்டுறாங்க, மாலையை கட்டுறாங்க, ஒருத்தர் வந்து பகவானுக்கு வந்து இது ஸ்டிச் பண்ணுறாங்க, ஆடையை ஸ்டிச் பண்ணுறாங்க, இன்னொருத்தர் வந்து ஸ்டேஜ் எல்லாம் ரெடி பண்ணுறாங்க. எல்லாருமே இருக்காங்க, எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. இப்போ நம்ம வந்து அங்கே ஒரு 100 பேர் இருக்காங்க, எப்படி அவங்கள வந்து புகழ்ந்து பாடுறது? 100 பேரையும் ஒருத்தரை கூப்பிட்டு நம்ம புகழ்ந்து பாட முடியுமா? இந்த 100 பேர் யாருக்காக கஷ்டப்பட்டாங்க, யாருக்காக சேவை செஞ்சாங்க? பகவானுக்காக சேவை செஞ்சாங்க. அப்போ பகவான் சேவை செஞ்சுட்டா நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? நம்ம மனசு எப்படி இருக்கும்? நம்ம இதயம் எப்படி இருக்கும்? வா, திருப்தியாக இருக்கும். திருப்பதியில் திருமலைக்கு நம்ம போகிறோம், அங்கே ஒரு செகண்ட் கூட நிற்க வைக்கிறது இல்லை நம்மளை. அந்த ஒரு செகண்ட் ஆனந்தத்துக்காக, அவரை தரிசனத்துக்காக நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போகிறோம் இங்கே. ஆனால் அந்த கஷ்டமே நம்மளுக்கு தெரியறதில்ல. ஏன்னா அவரை பார்க்கணும், அவரை கண்ணால் பார்க்கணும், அவரை சேவிக்கணும், அவருக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும்னு சொல்லி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு போகிறோம். நம்ம வெயில் பார்க்காம, மழையை பார்க்காம, குளிர் பார்க்காம எல்லாரையும் பார்க்குறோம். ஏன்னா அவரை சந்தோஷப்பட்டால் என்ன ஆகுது? ஏசி டிரைவர், ஏசி போட்டோன்னே டிரைவரும் சந்தோஷப்பட்டார். அதனால் அவரை அவரோட புலங்களை வந்து நம்ம சந்தோஷப்படுத்திட்டா சகல ஜீவராசிகளோட சந்தோஷம் வந்து சகல ஜீவராசியோட சந்தோஷத்துக்காக அவங்க முயற்சி பண்ண அவசியம் இல்லை, ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாம் சந்தோஷமாயிடும். சொல்கிறாங்க, ஒரு கிண்ண சாதத்தையும் உணவை வந்து பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டா 84 லட்சம் ஜீவராசிகளுக்கு நம்ம வந்து அன்னதானம் பண்ண மாதிரி. அப்படி யாருக்காவது இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு ஆசை இருக்குங்களா? இருக்கு. எத்தனை பேருக்கு இருக்கு? கையெடுக்க பார்க்கலாம். வெரி குட், நைஸ். ஒரே ஒரு கிண்ண சாதம், ஒரே ஒரு கிண்ண சாம்பார், ஒரே ஒரு கிண்ண ஸ்வீட்டு, அதில் துளசி போட்டு மந்திரத்தை சொல்லிட்டா பகவான் வந்து அதை ஸ்வீகாரம் பண்ணுறாங்க. எத்தனை பேருக்கு நம்பிக்கையில் இதெல்லாம் பொய், சும்மா நீங்கள் சொல்கிறீங்க? அது எப்படி சாப்பிட்றாரு பகவானு? சாப்பிட்றாரா? யார் வீட்டில் சாப்பிட்ருக்காங்களா கிருஷ்ணர் உங்கள் வீட்டில்? வெரி குட், வெரி குட், நைஸ். அவரோட உணர்வு தான். குட், வெரி குட், நைஸ். நம்ம எந்த உணர்வுல பகவானுக்கு வந்து நைவேத்தியம் பண்றோமோ அந்த உணர்வுல பகவான் வந்து ஏத்திக்கிறார் நிஜமா. ಬಾಳೆಹಣ್ಣ ಕಣಸಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೈಸ್. ಬಟ್ ಹಣ್ಣು ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಣ್ಣು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನು ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ರೇನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಣ್ಣು ಕೊಡುವಾಗ ಹಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಾಯಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನು ಕೊಟ್ರೇನೋ ತಗೊಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಶ್ಲೋಕ ಓದಿದ್ದು, ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಜಂ ವ್ಯೋಮೆ ಭಕ್ತ ಪ್ರೇಕ್ಷತಿ ತದಹಂ ಭಕ್ತಿ ಹೃತಂ ಅಸ್ನಾಮಿ ಪ್ರಿಯತಾತ್ಮನಃ. ಈ ಪಾಂಡುರಂಗನ ವಿಠಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಲೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಮದೇವ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ನಾಮದೇವ ಅಂತ ತುಂಬ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರನೇ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಬಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅವ್ರು ಬಂದು அந்த சந்தோஷத்தை வந்து பகிர்ந்துக்கிறாங்க பகவான்கிட்ட. எங்கே இருக்குது பாண்டுரங்கர் விட்டலா? யாருக்கா தெரியுமா? பன்றிபுரம், பன்றாப்பூரில் இருப்பாங்க. அந்த விட்டல்றது வந்து பயங்கரமான லீலைகள் இருக்குது, நிறைய லீலைகள் இருக்குது. சொல்லிகிட்டே போனால் இந்த வாழ்க்கையே பத்தாது, அந்த அளவுக்கு லீலைகள் இருக்குது பகவானது. இந்த நாமதேவான்னு சொல்லி ஒரு பக்தர் இருப்பார். இந்த நாமதேவர் என்ன பண்ணாருன்னா, ஒரு தடவை வீட்டில்
அம்மா வந்து சமைச்சிட்டே இருக்காரு. அம்மாவுக்கு வந்து என்ன ஆசைன்னா, என்னைக்காவது ஒரு நாள் எங்கள் வீட்டுக்கு பகவான் வந்து விட்டதை சாப்பிட்டா எனக்கு எவ்வளோ நல்லா இருக்கும், எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் சொல்லி ஒரு நாளும் ஏங்குறாரு. பகவான் வரணும் என் வீட்டுக்கு, பகவான் வரணும் என் வீட்டுக்கு சொல்லி ஏங்கிட்டு இருக்காரு. ஏங்கிட்டு இருக்கும்போது நாமதேவர் இதை பார்த்தாரு. அம்மாவோட ஆசை எப்படியாவது நிறைவேற்றணும்னு சொல்லி என்ன பண்ணார் நாமதேவர், நேராக பாண்டுரங்கர்கிட்ட போகிறார். நேராக பாண்டுரங்கர்கிட்ட போய் சொல்கிறாரு, விட்டலா ஒரு நாளும் எங்கள் அம்மா ஏங்கிட்டு இருக்காங்க, அவர் சமைச்சு உங்களுக்கு வந்து பிரசாதத்தை கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஒரு நாளும் ஏங்கிட்டு இருக்காரு, எப்படியாவது நீங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வரணும்னு சொல்லி பாண்டுரங்கர் விட்டலர்கிட்ட கெஞ்சி கதறி கேட்குறாரு. யார் கேட்குறாரு? பேர் என்ன? நாமதேவர். பேர் என்ன? ஓகே ரைட். அந்த நாமதேவர் கேட்கும்போது விட்டலர் சொல்கிறாரு, பாருப்பா நான் உங்கள் வீட்டுக்கு வரதுக்கு நான் ரெடியாக இருக்கிறேன், ஆனால் இங்கே டியூட்டி பார்க்குறவங்க யார்? இங்கே டியூட்டி பார்க்கணும் இல்லையா, இங்கே வேலையை பார்க்கணும் இல்லையா, இந்த வேலையை யார் பார்க்குறாரு? ஆமாம் நீங்கள் சொல்கிறதும் கரெக்டு தான். ஏன்னா உங்களுக்கு நிறைய பேர் வந்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க, ஒரு நாளைக்கு எத்தனோ கோடி கணக்காக வந்துட்டு இருப்பாங்க. அது இந்தியாவில் ஒரே ஒரு கோயிலில் தான் நம்ம வந்து மூர்த்தியை வந்து போய் டச் பண்ண முடியும். வேறு எந்த கோயிலையும் பகவான் வந்து தொடறதுக்கு விட மாட்டாங்க. பாண்டுரங்கனை மட்டும்தான் தொட முடியும். இப்போ ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க, ரீசெண்டாக இப்போ ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க. இத்தனை வருஷமாக அங்கே போய் பகவானே நம்ம டச் பண்ணலாம், இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்னால ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ பாண்டுரங்கா சொல்கிறாரு, அதெல்லாம் ஆகாத விஷயம்ப்பா நாமதேவா, நீ சொல்லி நான் என்ன வராமல் இல்லை, இங்கே யார் இங்கே நிற்கிறாங்க, யாராலையும் முடியாது, நீங்கள் ஒன்றும் நினைக்கல, நான் ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாரு. என்ன ஐடியா சொல்லுங்கள் பார்க்கலான்னு சொல்கிறாரு. அது உண்மையாக அது நடந்தால் அது நீ சொல்கிற மாதிரி கேட்கலான்னு சொல்கிறாரு. இப்போ என்னென்ன பகவான் வந்து பக்தர் சொல்கிற மாதிரி கேட்குறது ரெடியாக இருக்காரு. பாருங்கள், பக்தர் சொல்கிற அளவுக்கு பகவான் கேட்குறது ரெடியாக இருக்காருன்னா அவர் யோசனை இவர் எடுத்துக்கிறாருன்னா எப்பேற்பட்ட பக்தர், தூய்மையான பக்தராக இருப்பார் அவர். யார்? நாமதேவர். உடனே நாமதேவர் சொல்கிறார், ஒன்றும் இல்லை விட்டலா, நீ என்னோட வேஷத்தை போட்டிக்கோ, நான் உன்னோட வேஷத்தை போட்டிக்கிறேன், நான் அங்கே நிற்கிறேன், நீங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்துருக்கேன். எவ்வளோ நல்லா இருக்கு இல்லையா? நம்ம வீட்டுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படி விட்டலா பாண்டுரங்க வந்து எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு? ஜென்மம் தன்யமாயிடும். அப்போ நாமதேவர் சொல்கிறாரு, நல்லா இருக்குது இது ஐடியா, ஆனால் உன்னால் இங்கே தாங்க முடியாது. எங்கள் வரப்போகிற பக்தர்கள் எல்லாமே ஆயிரக்கணக்கான கேள்விகள் கேட்பாங்க, ஆயிரக்கணக்கான அப்ளிகேஷன் போடுவாங்க, அவங்க ஆசைகள்லாம் நிறைவேற்றணும். நீ ஏதாவது பேசிட்டா என்ன ஆகிடும்? பொழப்பு கெட்டு போயிடும் இல்லையா? பொழப்பு கெட்டு போயிடும். என்னன்னா இங்கே ஒரு இது தெலுங்குல చెప్తారు దొంగసామి నేను சொல்லிச்சினாடோ, தமிழ் எப்படி சார், ஏதாவது பொய் சாமி வந்து நின்றுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ரூமர் பிரபலமாயிடும். என்ன சொல் ரூமர் சொல்லு, புரளி ஆயிடுது, பரவிடுது அது. அதனால சரி ஓகே, நான் ஒரு கண்டிஷன் போடுறேன், நீ சும்மா நிற்கணும், யார்கிட்டையும் எதுவும் பேசக்கூடாது, எதுவும் எந்த பதிலும் கொடுக்கக்கூடாதுன்றாங்க. எந்த பதிலும் நீ கொடுக்கக்கூடாது, யார் எது கேட்டாலும் நீ கொடுக்கக்கூடாது. எவ்வளோதான் உனக்கு அவங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணி கட்டாயப்படுத்தி வரப்படுத்தி நீ கேட்டால் கூட நீ எதுவும் பதில் கொடுக்கக்கூடாது, எதுவும் வரமும் கொடுக்கக்கூடாதுன்றாங்க. வரம் ஏதாவது கொடுத்துட போகிற அப்புறம். ஏன்னா கிருஷ்ணர்கிட்ட யாரையும் வரம் வாங்க முடியாது தெரியுமா உங்களுக்கு? பகவான்கிட்ட யாரும் வரம் வாங்க முடியாது தெரியுமா உங்களுக்கு? அது கதை தெரியாது இல்லையா? தூய்மையான பக்தி தொண்டு இருந்தால் அவரே வந்து நம்மளை கேட்பார், நம்ம அங்கே போகவே தேவையில்லை. அதனால தான் அவர் வரம் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ இவர் போய் என்ன செய்கிறாரு, நாமதேவராக இவர் போகிறாரு, இவர் பாண்டுரங்கரா அவர் நின்றுடுறாங்க. நின்ன உடனே நாமதேவர் நேராக அம்மா கிட்ட போகிறாரு. நாமதேவரோட வீட்டுக்கு போய் பார்க்குறாரு. பார்த்துட்டு அப்போ அங்கே போன உடனே என்னாரு, அந்த அம்மா கிட்ட கூப்பிடுறாரு. அம்மாவுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம், சந்தோஷம் ஆகிடுது. ஏன்னா பகவானே வந்துட்டாரே, தெரிஞ்சிடுது அவங்களுக்கு விட்டலா வந்திருக்காருன்னு சொல்லி தெரிஞ்சு, ஒரே ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் உட்காருங்க, நான் போய் சமைச்சிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் சொல்லி போய் நல்லா எல்லாம் சமைக்காரு. வகையாக சமைச்சிட்டு எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து பகவானுக்கு வச்சு பகவான் சாப்பிட்டுட்டே இருக்காரு. இங்கே நாமதேவர் அங்கே நின்றுட்டே இருக்காரு. நிறைய பேர் வந்து எதோ வீட்டுக்கு ஒரு இது என்ன பிரச்சனை, எல்லா பிரச்சனையும் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு பகவானுக்கு. இதெல்லாம் கேட்குறாரு டெய்லி பகவான். எத்தனை பேர் கேட்குறாங்க பாருங்கள். இங்கெல்லாம் சும்மா வரமாட்டாங்க, எல்லாமே இது வச்சுருப்பாங்க, லிஸ்ட்டு வச்சுருப்பாங்க, எல்லா லிஸ்ட்டும் வச்சுருப்பாங்க. அர்ஜுனா சொன்ன மாதிரி அந்த லிஸ்ட்டு நம்ம லிஸ்ட்டும் அங்கே இருக்கும். எல்லா லிஸ்ட்டும் அவர் கேட்டு உட்காந்துருக்காருப்பா, நின்றுட்டு இருக்கார் பாவம். ஸோ இதெல்லாம் கேட்டுட்டு அப்புறம் நாமதேவர் என்ன பண்ணார், கிருஷ்ணர் இவர் பாண்டுரங்கர் அதெல்லாம் நல்லா சாப்பிட்டு
அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. ஏன்னா ருச்சி ருச்சியாக இருக்குது. அந்த அவங்க பண்ண அந்த உணவில் பக்தி ரச அமிர்தம் இருக்குது. என்ன இருக்குது? பக்தி ரச அமிர்தம் அதில் இருக்குது. அமிர்தம்னா அந்த அளவுக்கு பக்தி, தூய்மையான பக்தி அப்படியே பொங்குற மாதிரி பொங்குது. அப்படியே அவருக்கு எங்கே இல்லாத சந்தோஷமாயிடுச்சு. ஏன்னா பகவானை வந்து சந்திருப்தி பண்ணாலே போதும், எல்லாரையும் நம்ம சந்தோஷப்படுத்தலாம். அதனால தான் நாமதேவர் என்ன பண்ணார், எப்படியாவது பகவானுக்கு இந்த ஒரு சேவை நான் செய்யணும்னு சொல்லி ரொம்ப நாளாக ஏங்கிட்டு இருந்தார் அவங்க அம்மா. அதுக்கப்புறமா அவர் ரிட்டர்ன் வராரு. ஏன்னா அடுத்தது 4:30 மணிக்கு மங்களாரதி. அந்த டைமுக்கு டானன் போய் அங்கே நிற்கணும் அவர். ஏன்னா இவர் ரொம்ப நாள் நிற்க முடியாது இவரால். அவருக்கு தெரிஞ்சிச்சு. உடனே போய் அங்கே இதுக்கு இப்படி அந்த இதுக்கிட்ட போய் நின்று அந்த கர்ப்பகுடியை போய் நின்றுறாரு. கர்ப்பவாசலில் போய் நின்றுட்டு நாமதேவர் அமைச்சிடுறாரு. நாமதேவர் நீ போ, ஏன்னா ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு மங்களாரத்திக்கு சொல்லி உடனே போய் அங்கே போய் நின்றுறாரு. இப்படி பகவானை வந்து நம்ம சந்திருப்தி பண்ணால், நம்ம வீட்டில் கூட நிறைய பிரச்சனை இருக்கும். எல்லாருக்கும் எல்லா வீட்டுக்கும் பிரச்சனை இருக்கும். எல்லா பிரச்சனைக்கும் ஒரே ஒரு தீர்வு என்ன தெரியுமா? அவரை வந்து சந்திருப்தி பண்ணாலே போதும். நம்மளுக்கு என்ன தெரியுமா? பயம். என்ன பயம்னா பிரபுபா சொல்ற 2 பயம். பின்னாடி பண்ண ஒரு தவறுக்கு நம்ம பயப்படுறோம், இப்படி பண்ணிட்டோம்னு சொல்லி, ஏதாவது ஆயிடு போகிறோமான்னு சொல்லி. அப்புறம் முன்னாடி பவிஷ்யத்தில் வரப்போகிற பிரச்சனைக்கு நம்ம இப்போ யோசனை பண்ணுறோம். 2026க்கு 2030க்கு என்னென்ன வருதுன்னு சொல்லி இப்போ நம்ம மைண்டில் எல்லாமே என்ன சொல்கிறது, சாஃப்ட்வேர் மாதிரி எல்லாம் உள்ளே போயிட்டுருக்கு. உள்ளே போய் ப்ரோக்ராம் ஆகிட்டுருக்கு. எப்பவும் பவிஷ்யத்துக்காக நம்ம வந்து பயப்படக்கூடாது, பின்னாடி ஆனதுக்காக நம்ம பயப்படக்கூடாது. என்ன சொல்கிறாங்க, ஃபர்கெட் அபவுட் பாஸ்ட். பின்னாடி ஆனது பற்றி நம்ம வந்து என்றைக்குமே பயப்படக்கூடாது. அதனால தான் நம்மளுக்கு பயம். இப்படி பண்ணிட்டோமே, அப்படி பண்ணிட்டோமே, முன்னாடி என்ன ஆக போகுது, நம்ம ஃபேமிலி என்ன போகுது, நம்ம குழந்தைங்க என்ன ஆக போகுது, இதை பற்றி நம்ம பயமே படக்கூடாது. ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் இது ஆக தான் போகுது. நம்ம வந்து தடுக்க முடியாது, அது யாராலையும் தடுக்க முடியாது, அவரால் மட்டும்தான் தடுக்க முடியும். ஸோ நம்ம வாழ்க்கையை வந்து சம்பூர்ணமாக அவருக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டா அவர் பார்த்துக்குவார். அது என்ன பண்ணுன்றது அவருக்கு தெரியும். ஆனால் பக்தர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, யாருக்கு எந்த பிரச்சனை வந்தால் கூட அந்த பிரச்சனையை அவங்க ஏற்றிக்கிட்டு அதுக்கு வந்து அதை வந்து தீர்வு பார்க்குறாங்க. அவங்களுக்கு கஷ்டமாக வந்தால் கூட தீர்வு பார்க்குறாங்க. அவங்க வந்து திட்டினா கூட அவங்க தீர்வு பார்க்குறாங்க, அடித்தா கூட தீர்வு பார்க்குறாங்க. எங்கள் இதில் பார்க்கலாம், நீங்கள் பக்தர்கள்லாம் புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகும்போது நிறைய பேர் அடிச்சுட்டு இருக்காங்க. போடா வேறு வேலை இல்லை உனக்குன்னு சொல்லி. சில பேர் வீட்டுக்கு நம்ம போவோம், நாங்கள் போவோம், டோரை டபாரம் எடுத்து போடுவாங்க, மூஞ்சி மேலே அடித்த மாதிரி இருக்கும், வராத போன்னு சொல்லி. இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க. சிட்டிலெல்லாம் அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க. சிட்டிலும் நம்ம ஊரில் கூட அந்த மாதிரி பண்ணிடுற அவசூரில் கூட. ஆனால் கூட பக்தர் என்ன பண்ணுறாரு, பரவாயில்ல, இது நான் பகவானுக்காக தான் நான் பண்ணுறது, உங்களுக்காக பண்ணல. என்னைக்காவது ஒரு நாள் நீங்கள் பக்தர் ஆகிறீங்க, அப்போ வந்து நீங்கள் ரியலைஸ் ஆகுறீங்க. அன்றைக்கி உங்களுக்கு பக்தி தொண்டு வரப்போகுது, நீங்கள் பக்தர் ஆக போகிறீங்க, அன்றைக்கி வந்து நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க சொல்லி அவருக்கு பக்தர் வந்து அதை ஏற்றுக்கிறாங்க. ஆனால் இப்படி பக்தர்களை வந்து யாராவது நிந்திச்சா, விமர்சனம் பண்ணால், அஃபென்ஸ் பண்ணால், அபராதம் பண்ணால் அவர் சும்மா இருக்க மாட்டார். கிருஷ்ணர் சும்மா இருக்க மாட்டார். கிருஷ்ணர் வந்து விமர்சனம் பண்ணால், அபராதம் பண்ணால் அவர் சும்மா இருப்பார். அவர் யாராவது திட்டினா கூட சும்மா இருப்பார். ஆனால் பக்தர்களை, தூய்மையான பக்தர்களை வந்து யார் விமர்சனம் பண்ணாலும், அபராதம் பண்ணாலும் அவர் சும்மா இருக்க மாட்டார். உடனே ஆக்ஷன் எடுத்துக்குவார். நித்யானந்த பிரபு வந்து ஜகாய் மதாய் என்றவங்க பெரிய என்ன சொல்கிறது, பெரிய ரவுடி, நவதீப்பில், பெங்காலில், கல்கட்டாவில். அவர் எடுத்து என்ன குடிச்சிட்டு அந்த போதையில் வந்து ஒரு பானை எடுத்து அவங்க தலைமையில் எடுத்து அடிச்சிடறாரு. நித்யானந்தா அடிச்சிடறாரு. உடனே சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு தெரிஞ்சவொடனே சுதர்சன சக்கரம் எடுத்து அவங்கள வந்து வதம் பண்ண பார்க்குறாரு. இப்போ நித்யானந்த பிரபு சொல்கிறாரு, சுவாமி தயவுசெய்து என்னை மன்னிச்சிடுங்க, அவங்க சார்பாக நான் உங்களை மன்னிப்பு கேட்குறாரு. கொட்டிட்டு வருது ரத்தம் தலையில். அப்போ கூட அவங்க பண்ணது ஒன்றும் தப்பு இல்லை, மன்னிச்சிடுங்க அவங்கள. எப்படியாவது உங்கள் கிருஷ்ண பக்தியை அவங்களுக்கு கொடுங்க, பக்தி, தூய்மையான பக்தியை அவங்களுக்கு கொடுங்க. ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டாங்க, அவங்க வேறு நிலையில் இருக்காங்க, அந்த நிலையினால அவங்களால இன்னும் புரிஞ்சிக்க முடியல, அறியாமல் நிலையில் இருக்காங்க அவங்க. அதனால் எப்படியாவது அவங்கள மன்னிச்சிடுங்கன்னு சொல்லி கஞ்சி கதறி கேட்குறாரு. அப்போ தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்டாப் பண்ணுறாரு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இதில் பிரபுபாதி இதில் சொல்லியிருக்காரு. அதனால தான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன். என்ன சொல்கிறேன்னா, பக்தர்களுக்கு எந்த விஷயத்துலையும் எந்த காரணத்தை கொண்டு யாராவது ஏதாவது அபராதம் பண்ணால் பகவான் வந்து சும்மா இருக்க மாட்டாங்க. உடனே அதுக்கு வந்து தகுந்த அந்த ஆக்ஷன் எடுத்துடுவாங்க. ஆனால் பக்தர்கள் வந்து அவங்கள வந்து விமர்சனம் பண்ணாலும் சரி, அவங்கள அடித்தாலும் சரி, எப்படியாவது இவனை வந்து நம்ம திருத்தணும், இவனுக்கு புது வாழ்க்கையை நம்மளுக்கு கொடுக்கணுன்ற முயற்சி பண்ணுறாங்களே தவிர அவங்கள விட்டு போக மாட்டாங்க.
மறுபடியும் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருப்பான். மறுபடியும் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கான். அதனால் பகவானை வந்து ஓகே, பகவானை வந்து நம்ம சந்திருப்தி பண்ணால் யாரை சந்திருப்தி பண்ண மாதிரி? ஜகத்தையே சந்திருப்தி பண்ண மாதிரி, ஜகத்தையே சந்திருப்தி பண்ணுவோம், அவங்களே சந்தோஷப்படுத்த மாதிரி. அதுக்காக நம்ம வந்து இவங்களை சந்தோஷப்படுத்தணுமா, அம்மாவை சந்தோஷப்படுத்தணுமா, அப்பாவை சந்தோஷப்படுத்தணுமா? இப்போ 5 பேர் குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னா 5 பேரையும் நம்ம வந்து சந்தோஷப்படுத்த முடியாது, பண்ண முடியாது. அதனால் யாரை சந்தோஷப்படுத்தணும்? வேணுகோபால சாமியை சந்தோஷப்படுத்திட்டா எல்லாருமே சந்தோஷமாயிடுவாங்க. அதனால தான் அவருக்கு என்ன பேருனா ரிஷிகேஷா, புலங்களுக்கே அவர் வந்து எஜமான், அவர் தான் எஜமான். அவங்கள சந்திருப்திப்படுத்த நம்ம எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்த மாதிரி. அப்போ அவங்கள சந்தோஷப்படுத்தணும் நம்ம என்ன செய்யணும்? அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்ன? வேணுகோபாலுக்கு, கிருஷ்ணருக்கு, கோவிந்தனுக்கு, கோபாலுக்கு, கேசவனுக்கு, மாதவனுக்கு, மதுசூதனுக்கு, ஜனார்தனுக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது? எப்படிப்பட்ட பக்தி நம்ம செய்யணும்? எப்படி என்ன தூய பக்தி? எப்படி நம்ம தூய பக்தி செய்யலாம்? இந்திரிய ப்ரேயர் பண்ணுறது. குட். எப்படி நம்ம ப்ரேயர் பண்ணலாம்? சத்சங்கம். ஸோ சத்சங்கத்தில் வந்தால் பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவார்? அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது கலியுகத்தில் பகவானோட நாமத்தை சொல்கிறது. நாமத்தை சொன்னால் அவருக்கு ரொம்ப பிரியம், ரொம்ப பிரியம் ஆகிடுவார், ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்துவார் அவர். ஏன்னா அவரே சொல்லியிருக்காரு, என்ன சொல்லுறாரு? நாம் மகாரி பகுதாத நிஜ சர்வ சக்தி தத்தார்பிதா நியமிதா ஸ்மரணேன காலா ஏதாதிருஷி தவ கிருபா பகவான் மமாபி. அது அப்படி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, என்னோட சக்தி எல்லாமே நான் எதில் வச்சுருக்கேன்? நாமத்தில் வச்சுருக்கேன், மந்திரத்தில் இருக்குது. மந்திரத்தை சொன்னால் எனக்கு அந்த மந்திரத்துக்கு வந்து அபிநத்வம் நாம நாமினே, அதுக்கு இதுக்கு வேறுபாடே இல்லை, எல்லாம் அது ஒன்று தான், இது ஒன்று தான், நாமமும் ஒன்று தான், என்னோட உருவமும் ஒன்று தான்றாரு. என்னோட நாமத்தை நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தால் என் உருவத்தை நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி தான், என் உருவத்தை நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி தான். அதனால் என்னை பார்க்குறோன்னு அவசியமே இல்லை. நீங்கள் உண்மையாக தூய்மையாக பிரம்மமுகூர்த்தத்தில் எழுந்துச்சு நீங்கள் நாமத்தை சொன்னால் உங்கள் நாக்கில் வந்து டான்ஸ் ஆடுவார். இது கேரண்டி, எழுதி வச்சுக்கோங்க உங்கள் டைரியில் வேணாம். உங்கள் நாக்கில் வந்து பகவான் வந்து டான்ஸ் ஆடுவார். காளிய மர்தனம் தெரியுமா? காளியான்ற ஒரு இது சர்ப்பத்துக்கிட்ட அவர் போராடினார் பதம் பண்ணுறதுக்கு. அது மேலே அந்த படகு மேலே வந்து டான்ஸ் ஆடினார் தெரியுமா உங்களுக்கு? அந்த மாதிரி நம்ம நாக்கு மேலே டான்ஸ் ஆடுவார். எப்போ? அவங்க நாமத்தை வந்து ஜபம் பண்ணும்போது, தூய்மையான ஒரு உணர்வில் நம்ம ஜபம் பண்ணும்போது அவர் வந்து நர்த்தனம் பண்ணுவார். நர்த்தனம், அவர் பெரிய நர்த்தன சாலை, அவர் பெரிய டான்ஸர். அவர் மாதிரி டான்ஸர் யாருமே இல்லை. அந்த அளவுக்கு நாம வந்து ரொம்ப வலிமையானது கலியுகத்தில். இப்போ அந்த நாமத்தை நம்ம ஜபம் செய்யலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம். மாலைகள் கொடுங்க. ஜப்மாலை எடுத்துறேன் மதஜி, கல்வி மதஜி, அங்கே போய் கொஞ்சம் ஜபமாலை எடுத்துட்டு இந்த புக்கை அப்படியே கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இப்போது ஜபம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மந்திரம் இருக்குது, குரு மந்திரம். அந்த குரு மந்திரத்தை சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு மந்திரம் இருக்குது, பஞ்சதத்த மந்திரம். அந்த குரு மந்திரம் எதுக்கு சொல்கிறோம்? குருவோட அருள் நம்மளுக்கு வேணும், குருவோட கருணை நம்மளுக்கு வேணும். அது இருந்தால் தான் நம்ம வந்து வாழ முடியும். அவங்க கருணை இல்லைன்னா நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட போக முடியாது. ஓகே, மாலை உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க தயவுசெய்து கொண்டு வந்துடுங்க. பகவத்கீதா புக்கு உங்ககிட்ட இருக்கிறவங்க தயவுசெய்து கொண்டு வந்துடுங்க. அப்போ அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கலாம் ஜெபம் பண்ணுறதுக்காக. நமோ விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டாய பூதலே